دوستو سلام مسنون. آج انجمن حمایت اسلام چنئی کا 130واں سالانہ جلسہ رہا اور یہ اینول جنرل میٹنگ 8 بجے تک چلتی رہی. اس میں مکہ رفیق احمد صاحب، عزیز اختر صاحب، مظہر اللہ صاحب، جی ایس کے مسعود صاحب اور ایک دو اور لوگوں نے حصہ لیا. مکہ رفیق احمد صاحب بہت اچھی طرح اس جلسے کو ہینڈل کر رہے تھے. انجمن حمایت اسلام کے واقعات کو اس میٹنگ میں بہت اچھی طرح پیش کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اینول میٹنگ زوم پر ہوئی اور اس میں 175 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ حالات پیدا کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے میٹنگ کا، مگر پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں. اللہ کی طرف سے سائنٹیفک اچیومنٹس کے زوم کے ذریعے بغیر کسی تکلیف کے میٹنگ ہو جاتی ہے. اگر اس طرح کی میٹنگ آن لائن کانفرنسنگ نہیں ہوتی تو لوگوں کو جلسے میں شرکت کرنے میں ضرور تکلیف ہوتی اور خاص کر عمر رسیدہ لوگ شرکت نہیں کر پائیں گے. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ عمر رسیدہ لوگ بھی بغیر تکلیف کے گھر بیٹھے زوم کے ذریعے بہت سی میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں اور اس سے ان کی جانکاری میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر میں انجمن کو اس طرح میٹنگ چلانے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انجمن حمایت اسلام کا یہ کارواں جو کہ مکہ رفیق احمد صاحب اور عزیز اختر صاحب کے پریزیڈنٹ شپ اور آنرری سیکریٹری شپ میں اس وقت چل رہا ہے، کامیابی حاصل ہوگی. یہ انجمن یتیم بچوں کی خدمت کے لیے ہے. اس کی کامیابی کے لیے سب کی دعائیں ہمیشہ رہی ہیں اور آگے بھی رہیں گی. تو میں پھر ایک بار انجمن کو اور خاص کر اس کے پریزیڈنٹ مکہ رفیق احمد اور اس کی آنرری سیکریٹری عزیز اختر، ٹریجرر اور دوسرے تمام لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم عوام اس انجمن کی اور اس کی کامیابی کے لیے کام کرنے والے تمام افراد کے ممنون و مشکور ہیں. یہ کہنے میں ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور آج کی خبریں بھی آپ سن لیجیے. زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کا آج 28واں دن ہے، لیکن اب تک کوئی بات نہیں بن پائی ہے. سرکار اپنے ارادے پر قائم ہے تو کسان تینوں نئے زرعی قوانین واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کب اور کیسے حل ہوتا ہے. سب کی نظریں ہمارے دیش میں بھی اور غیر ممالک میں بھی اس تحریک پر پڑی ہوئی ہے. سب کی یہی خواہش ہے، آرزو ہے، دعا ہے، پرارتھنا ہے کہ معاملہ جلد ختم ہو. ایک اور خبر بھی آئی ہے. ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی اس وقت ایک اور پریشانی میں پھنستے نظر آ رہے ہیں.
रिपब्लिक टीवी के हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ने 20,000 पाउंड यानी तकरीबन 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसने टीवी डिबेट में हेड इमेज के ज़ाबितों के मामलों की खिलाफ वर्जी की है। ये बात बिल्कुल सही नज़र आती है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि रिपब्लिक टीवी किस तरह की बातें करता था। उसे तो हम फ़िश मार्केट कहते थे, क्योंकि जिस तरह फ़िश मार्केट में, मछली बाज़ार में वावेला होता है, शोर शराबा होता है, चीख पुकार होती है, ये ही मामला था रिपब्लिक टीवी में भी। खुदा सबको बचाए और हिंदुस्तानियों को बचाए। हमारे मुल्क को मजबूत बनाने के लिए चीखों की नहीं बल्कि अच्छी बातों की ज़रूरत है। तमाम लोगों को ये प्लेटफॉर्म पर कैसे लाएं, चैनलों को ये सोचने की ज़रूरत है। इसे छोड़ लोगों में तक़सीम पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो कामयाब चंद वक्त के लिए हो सकते हैं, मगर हमेशा के लिए नहीं। अब देखिए, एक के बाद एक इस रिपब्लिक टीवी पर मुसीबत आ रही है। आगे न जाने कि क्या होने वाला है, क्योंकि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। खुदा करे कि अब भी ये रिपब्लिक टीवी सुधर जाए और हिंदुस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे। इसी की ज़रूरत है आज। और अब अख़बार ज़र्रीन भी सुन लीजिए। ये अख़बार ज़र्रीन सुक़रात के हैं। एक, दुनिया में कोई हस्ती नहीं जो मुझे खौफ दिलाकर सच कहने पर रोक सके। मैं सर तस्लीम खम करने की बजाय क़ुव्वत को तरजीह देता हूँ। 2, तमाम नेकी व भलाई का ताल्लुक़ इल्म से है और तमाम गुनाह भलाई से लाइल्मी की वजह से है। 3, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मौत का गुज़र ना हो। 4, वो आदमी ही क्या जिससे उसके दोस्त ख़ाइफ रहते हों। 5, वो घर जिसमें किताबें नहीं उस जिस्म के मानिंद है जिसमें रूह ना हो। और मौत के सिलसिले में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के चंद बोल मुझे याद आते हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अजिदुनी मिनद दुनिया राहिला वलिख्वानी मुफारिक़ा वलिकासिम मनीयती शारिबा वअलल्लाहि वारिदा वलिस्सूई अमली मुलाक़िया कल्ला अना ला उरीदु अरूही तसीरु इलल जन्नति फ़ौ अन्निहा अम इलन नारि फ़वाज़िहा। मैंने जल्दी में ये अशार बोले हैं और इसमें गलतियाँ भी हो गई हैं, माफ़ कीजिएगा। मैं जैसे भी हो, मैं लोगों को, हमारे दोस्तों को ख़ास कर ये कहना चाहता था कि हमें इस्लामी तारीख़ का मुतालिया चाहिए। इमामों के बारे में भी पढ़ने की ज़रूरत है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अरबी शायर थे, इस पर भी हमारा मुतालिया हो। अल्लाह करे हमें अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता करे और अच्छी बातों को सुनने का मौका दे। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई BM खलीलुर रहमान इजाज़त चाहता।